पाउल करन्थी मंडली विभिन्न समस्या सत्वे सेमानकु आत्मिक भावे पुनःस्थापन करने चाहूँगी जेपरी सेमानक पाप निमंते अनुताप करिवे और ख्रीष्टंक निकट को फेरी आसिबे जेपरी प्रभु सेमानक पापरु सेमानकु क्षमा करिवे। आज कौन आमे से गुरुत्वपूर्ण कार्य करूछु कि जेपरी सेमाने ख्रीष्टंक निमंते सुगंधी स्वरूप हेबे। मुगति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। पुणी थरे ए कार्यक्रम मध्य दे आपण सहित साक्षात करिथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती आम सहित जोगाजोग करूछंती सेथिबाई मु विशेष आनंदित। आपण मध्यरु अनेक आम सहित जोगाजोग करिछंती आउ किछि करिनाहंती। आपण निश्चित भावे आम सहित जोगाजोग करिवे। आमे प्रार्थना करूछु आपण जेपरि दैनंदिन जीवन रे आत्मिक भावे बढ़िबे और प्रभुंक विषय अधिक जानिबा को पाइबे। आमे आपणकर सुचिंतित मतामत जानिबा को चाहूँ। आपण ए टेलीफोन नंबर रे आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे जितेबेले द्वितीय करन्थी 2 अध्याय को आसु आमे लक्ष्य करू जे पाउल एफिसी रु माकिदोनिया जीवा समय रे करन्थी रहिबा को चाहूथिले। या मध्य पाउलंकर इच्छा थिला जे सेठारे रही जेरूसलाम रे थिबा साधु मानक निमंते दान संग्रह करिवे, किंतु तांको योजना को परिवर्तन करूछंती कारण सेमानक मध्य रे जो समस्या थिला ता समाधान न होबा पर्यंत जीवा पई से इच्छा करूनाहंती। पाउल सेमान को आउ किछि समय देउछंती जेपरि सेमाने पाउलंक परामर्श अनुसार प्रभुंक निकट को फेरी आसिबे कारण से जानी थिले जे तांको जीवा द्वारा कोनोसी लाभ होबो नै। किछि लोक पाउलंक प्रथम पत्र निमंते क्रोधान्वित थिले, एपरिके तांको प्रेरित पद उपरे प्रश्न करुथिले। तथापि पाउल ए स्थान रे कहउछन जे आमे किपरि ओ कोन हेबा आवश्यक। से कहउछंती आमे ख्रीष्टंक निमंते ख्रीष्टंक सुवास स्वरूप हेबा आवश्यक। सेथिपई पाउल आमको तांको परिचय देउछंती। आमे कोन ख्रीष्टंक सुवास स्वरूप होई पारुछु कि आम्मानक दैनंदिन जीवन द्वारा आमे जेपरि कार्य करूछु आम्मानक कार्य द्वारा आमे ख्रीष्टंक सुवास स्वरूप होई पारुछु कि आम जीवन द्वारा ख्रीष्टंक सुवास विकसित हेउछि कि। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु आमे एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। प्रभु जीशुंकर जहा संतोष जनक ताहा अनुसंधान कर अनुसंधान कर ताहा अनुसंधान कर अनुसंधान कर।
সৌন্দর্যে বিভূষিত হুয়া, বিভূষিত হুয়া। পবিত্রতার সৌন্দর্যে বিভূষিত হুয়া, বিভূষিত হুয়া। অন্ধকার জগতরে দীপ্তিমতী হুয়া, দীপ্তিমতী হুয়া। আলোকর সন্তান সম আচরণ কর, প্রভু যীশুଙ୍କର যাহা সন্তোষ জনক, তাহা অনুসন্ধান কর, অনুসন্ধান কর। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାଟିକୁ ନୀତି କହି ଯାଅ, ନୀତି କହି ଯାଅ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ 2 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି 2 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜଣେ ପାପ କରୁଥିବା ସାଧୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା। ତେବେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି 2 ପର୍ବରେ ପାପ କରୁଥିବା ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ପାପୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେ ଏହି 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କର କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ ନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ କରିନ୍ଥର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାପ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଜୟର କାରଣ କରାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି 2 ପର୍ବରେ ପାଉଲ ସେହି କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପୂର୍ବରୁ ପରିଦର୍ଶନ ନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କିପରି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର କ୍ରମଶଃ ଘଟଣା। 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋହର ଯିବା ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଦୁଃଖଜନକ ନ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲି। ପାଉଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏହା ଦୁଃଖର ସହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ତେବେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ତାଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ? ପାଉଲ ମନ ଦୁଃଖର ସହିତ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ପାଉଲଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବ? ତେଣୁକରି ପାଉଲ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। 2 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଆସି ଯେପରି ଦୁଃଖ ନ ପାଏ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି କଥା ଲେଖିଥିଲି। ଯେଣୁ ମୋହର ଆନନ୍ଦରେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶା କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଯେ ସେମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯେପରି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଲେଖିବା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ।
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ଓ ହୃଦୟର ବେଦନାରେ ବହୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି, ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ଏପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହର ଯେ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେମ ଅଛି, ଏହା ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖିଥିଲେ, ସେହିସବୁ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଯେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ଅଛି ତାହା ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଅନୁଯୋଗ ସୂଚକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ହେତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ହେତୁ। କାରଣ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ବାଳକ, ସେ ନିଜର ପଲର ଯତ୍ନ ନେବ ଓ ନିଜର ମେଷପଲକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ପାଉଲ ସେହି କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ସହିତ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପାଳକ ବା ପ୍ରଚାରକ ଯଦି ସେହିପରି ସିଧାସଳଖ ଅନୁଯୋଗ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ସମାଲୋଚିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଅନେକେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ, ଏପରି ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାଳକ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ପଲକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ସଂଶୋଧିତ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାହା ନ ହେଲେ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 2 ତିମୋଥି 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁନରାଗମନ ଓ ରାଜ୍ୟର ଶପଥ ଦେଇ ତୁମ୍ଭକୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର, ପୁଣି ଧମକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କର। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଯୋଗ କରିବାର ଓ ତାହା ସବୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରେମରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ବା ବାଳକମାନେ ଏହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାଳକ ନିଜର ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଦେଖାଏ ଓ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବଳିଷ୍ଠ କରାଏ, ଯାହାକି ସେଦିନ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପାପ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନେଇ ପାଉଲ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ପାଉଲ ଏହି କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ ଅନୁଯୋଗ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅତି ଆତ୍ମିକ ମନା ପରି ଦେଖାଇ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏହିପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ତଥାପି ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ପାପକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତହିଁର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଅପରାଧର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 5 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଓ ସେହି ଲୋକକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ। ତେବେ ପାଉଲ ସେହି ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଏଠାରେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 2 ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛି, ସେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ଅଧିକ କଠିନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛି। ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଲୋକ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ପାଇଅଛି, ତାହା ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବା ଠିକ୍ ଥିଲା। ଏହାପରେ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ
ତାହା ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ। 7 ଓ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ କାଳେ ଏପରି ଲୋକ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ବରଂ କ୍ଷମା କର ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଅତଏବ ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ତେବେ ପାଉଲ ଏଠାରେ କହନ୍ତି, ସେହି ଲୋକ ଯେ କେବଳ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ହେତୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଅଂଶୀ କରାଅ। ଏହାପରେ 2 ପର୍ବର 9-11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେ ବାଧ୍ୟ ଅଟ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଥିର ପ୍ରମାଣ ଯେପରି ମୁଁ ପାଏ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରେ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କ୍ଷମା କରିଅଛି, ତେବେ ଯାହା କ୍ଷମା କରିଅଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶେ କ୍ଷମା କରିଅଛି, ଯେପରି ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ନୋହୁଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୟତାନ ଏପାଖେ ହେଉ ବା ସେପାଖେ ହେଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ପାଖେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯେପରି ଆମେ ସେହିସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ହେଉ, ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ମନୋଭାବ ଜାତ କରାଏ ଯେପରି ଆମେ ଜଣକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଉ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ଫେରେ ଓ କ୍ଷମା ମାଗେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷମା ନ ଦେବାର ମନୋଭାବର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। କାରଣ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୟତାନ ତହିଁର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ବିଶେଷକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 2ଟି ବିଷୟ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁନା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁନା ଯେ ଲୋକେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଏହି କ୍ଷମା ନ ଦେବାର ମନୋଭାବ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ପ୍ରେମ ଓ ଏକତାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପାପରେ ପତିତ ହୋଇପାରୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେଉଁ ପାପ କରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାପରେ ପତିତ ହୋଇପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ତହିଁରୁ ଫେରେ, ତାହାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ। ତାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୀ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ଓ ସହଭାଗିତା। ପାଉଲ ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 12 ଓ 13 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ୍ରୋୟାକୁ ଆସିଲା ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ରୂପ ଦ୍ୱାର ମୁକ୍ତ ହେଲେ ହେଁ ମୋହର ଭାଇ ତିତସଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ଘେନି ମାକିଦୋନିଆକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ୍ରୋୟାକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ କରିନ୍ଥକୁ ନ ଯାଇ ସେହି ତ୍ରୋୟାରେ ରହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ସେହି ତ୍ରୋୟାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମାରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ତିତସ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ଆଣି ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ତିତସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ତିତସ୍ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପାଉଲ ମାକିଦୋନିଆର ଫିଲିପି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେହି ଫିଲିପି ଯେଉଁଠାରେ ତିତସ୍ଙ୍କ ସହିତ ପାଉଲଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଓ ତିତସ୍ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଲେ ଯେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ବ୍ୟଭିଚାର ଜନିତ ପାପ ବିଷୟ ନେଇ ତହିଁର ବିଚାର କଲେ ଓ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ଓ ତହିଁରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଫଳତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଯାହାକୁ କେତେକ କହନ୍ତି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରୂପ ସୁବାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଏକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରି ଓ ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁବାସ ମହକେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରୂପ ସୁବାସ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହକାଇ ଦିଏ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଏହାପରେ 2 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପରିତାଣ ପାଉଥିବା ଓ ବିନାଶ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ। ସେହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ପରିତାଣ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଓ ବିନାଶ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ 2 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏକ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ସୁବାସ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ କିଏ ସମର୍ଥ? ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ କିଏ ସମର୍ଥ? ପାଉଲ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଉଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଓ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିସହିତ କୌଣସି ବିଷୟ ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ତଥା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ତହିଁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ପରାଜୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ସେହି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ବା ଅନେକ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସେହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହାନ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଅଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନତ ହେବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଦିନ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନତ ହେବେ, କାରଣ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ, ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ସୁବାସ ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳୀକୃତ ମେଷଶାବକ ହେଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ହେଲେ। ଆଜି ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବେ ବା କରିପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣେ, ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ।
ସେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପୁରୁଷ। ଆଉ ସେ ସେହି କୃଷରେ ଥାଇ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। 2 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଅନେକ ଲୋକ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିକୃତ କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପରି କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଇ କଥା କହୁଅଛୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବିକୃତ ଅର୍ଥ ନ କରି କିମ୍ବା ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ସେହିସବୁକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତହିଁର ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝି ସରଳ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ସତ୍ୟତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ପାଉଲ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିବେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ତାହା ହିଁ ପାଉଲଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପାଉଲ ତାହା ହିଁ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଯେପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ, ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହା ପାଉଲଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁଗନ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରଖିଅଛ। ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମରି ସୁଗନ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ପାରିବୁ, ତୁମ ସୁବାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ ଭାର ତୁମେ ବହନ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଢାଳି ଦିଅ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କାହାଠାରେ ଆମ ବିଜୟ ଅଛି? ଏ, ଜଗତ, ବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସି, ଧର୍ମକର୍ମ, ଡି, ଉତ୍ତମତା। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमाल रु लुसियान सुनामाछी और परिवार।